सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरां दे बुलेटिन दे विच स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं उन्हां नूं स्क्रीन ते फ्लैश होए नंबर ते संपर्क कर सकते हो। पेश ने चोणवीआं खबरां। जेकर कोई कसूर है तां इह जो बाइडन दा कसूर होवेगा। हर तरीके नाल जो बाइडन असफल हो रहे ने। प्रधानमंत्री का सर्वोच्च नागरिक एवॉर्डा नाल सन्मान। 2000 के नोटां की वापसी का अर्थचारे ते बहुत ही मामूली असर होवेगा। पहलवाना ने बृजभूषण वालों दिती नारको टेस्ट की चुनौती कबूली। G20 सरकार जल्दी कौमी सैर सपाटा नीति ऐलानेगी। मणिपुर इंफॉल दे विच मुड़ हिंसा, सुरक्षा प्रबंध होर सख्त। 2019 लोक सभा चोणां साडे फौजियां दियां लाशां ते लड़ियां गईयां। मलिक। पेट्रोल पंपां ते तेल दी नकद विक्री 90% वधी। सरहदी जिले विच किसान ब्रिगेड ने संभालिया मोर्चा। भारतीय सिख श्रद्धालुआं दा पाकिस्तान दौरा रद्द। विगड़े सियासी हालातां करके लिया फैसला। मजीठिया ने SIT दे गठन ते खड़े कीते सवाल। CM मान दा साबका मुख्यमंत्री चन्नी ते गंभीर दोष। चन्नी दे भाणजे ने क्रिकेटर तो मंगे सन 2 करोड़ रुपए। SDM दफ्तरां अगे धरने ला के डटी किसान यूनियन। हुण खबरां विस्तार दे विच। सारियां निगाहां जो बाइडन वाइट हाउस से लगियां हुई ने, जिथे जो बाइडन अजे भी करजे की सीमा से सहमत होने तो इनकार कर रहे हैं, जो कि बहुत नेड़े है। डेमोक्रेट्स के अनुसार आसमान डिग रहा है। अमरीकी अर्थचारे और विश्व की आर्थिकता टैर टोरी होने वाली है। यह सब केविन मैकर्थी की गलती है। असल में एक केविन मैकर्थी की गलती तो इलावा कुछ भी नहीं। इसलिए डेमोक्रेट्स ने 100 दिन पहला इस मुद्दे की इन्नी डूंघाई नाल परवाह क्यों नहीं की जदों स्पीकर मैकर्थी वाइट हाउस नूं बेनती कर रहे सन। तुसीं जाणदे हो हफ्तावारी मासिक दिन ब दिन बैठ के इस बारे गलबात करन लई ਉਹ हफ्ते के बाद हफ्ते महीने के बाद महीने किए गए। स्टोन वॉलिंग और केविन मैकर्थी ने उसनूं पूरी तरह नज़रअंदाज किया और वार-वार उन्होंने फोन का जवाब देने तो इनकार कर दिता और डेमोक्रेट्स के अनुसार कोई गलबात नहीं होगी। ये उन्हों का राह जां हाईवे सी। ये समा रेखा है। हुण तत्थ बिल्कुल केविन मैकर्थी के समय ते ने अते तरीके नाल ये तत्थ ने कि पक्षपाती भ्रष्ट मीडिया भीड़ की दुरवरतों तुहानूं कदी नहीं देवेगी। हुण 4 महीने पहला 13 जनवरी नूं वाइट हाउस के प्रैस सकत्तर ने माण नाल घोषणा की कि कोई गलबात नहीं होगी। जिवें कि तुसीं हुणे सुणिया 20 जनवरी नूं स्पीकर मैकर्थी ने इन्हां गलबात नूं शुरू करन लई जोरदार तरीके नाल पहुंच की। खैर उन्होंने बार-बार इनकार कर दिता। अप्रैल में मैकार्थी ने एक गंभीर चेतावनी दी कि एक डिफॉल्ट नेड़े सी। खैर ये चेतावनी भी बोले कन्ना ते पई अते फिर 20 अप्रैल नूं बिना किसी होर विकल्प के हाउस रिपब्लिकन उन्होंने अपना काम किया अते उन्होंने एक लिमिट एक्ट पास किया जिसने कर्जे की सीमा नूं वधाया अते 2022 के खर्चे पद्धरां ते वापस आके एक जिम्मेवार तरीके नाल खर्चियां विच कटौती की, जो कि मुश्किल नाल डेरोकोनियन है अते विकास दर नूं सिर्फ 1% तक कैपिंग कर रहा है अते CBO ने उस बिल नूं एक बहुत ही सत्कारयोग अते बहुत ही जिम्मेवार $4.8 ट्रिलियन की बचत विच स्कोर किया। हुण बेशक ये ज़्यादातर डेमोक्रेट्स लई सदमे वजों आया सी। उन्होंने विश्वास नहीं सी कि रिपब्लिकन कदे भी इकट्ठे हो सकते हैं। वो सट्टा लगा रहे सन कि मैकार्थी असफल हो जाएगा। वो गलत सट्टा लगाउंदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पापुआ न्यू गिनी ते फिजी के सर्वोच्च नागरिकां सन्मान नाल नवाजिया गया है। 2 प्रशांत टापू मुल्कां वल्लों किसी गैर नागरिक नूं दिता यह निवेकला सन्मान है। भारतीय विदेश मंत्रालय एक बयान में कहा कि सरकारी हाउस विच विशेष समागम दौरान पापुआ न्यू गिनी के राज्यपाल सर बॉब डाडेई ने प्रधानमंत्री मोदी नूं ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू GCL नाल सन्मानित किया। बयान में कहा गया कि यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो यह अवार्ड हासिल करने वाले के नां के अगे चीफ सिरलेख लाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के करंसी नोटों की वापसी का अर्थचारे से बहुत ही मामूली असर होगा क्योंकि सिर्फ 10.8% ही करंसी चलन में है।
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਆਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ RBI ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਗਣਨਾ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲਮੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਰੈੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ G20 ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 122 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫਿਲਮ RRR ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਮ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ ਗੀਤ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਨਸਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੇਕੌਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਖੇਤਰ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬ ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਂਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ CRPF ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਮ ਕੋਰਬੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ 90% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੜਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਸਕਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਰਸ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਰਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਣ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਵਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਾਂਦ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਡਿੰਪੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜੱਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੱਥਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹੂ ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੁਰੰਗ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ 4 ਮਾਰਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਜੂਰੀ ਪਟਨ ਜਗਤਖਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ 5 ਪੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
4 ਲੇਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੇਰ ਚੌਕ 15 ਜੂਨ 2023, ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ 13 ਜੂਨ 2024 ਸਮੇਤ ਪੰਡੋਹ ਟਕੋਲੀ 31 ਮਾਰਚ 2024, ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੇਰ ਚੌਕ 4 ਮਾਰਗੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੇਰ ਚੌਕ ਮਨਾਲੀ 4 ਮਾਰਗੀ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। PMO ਨੇ 4 ਮਾਰਗੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 15 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ SIT ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ IG ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। IG ਛੀਨਾ ਨੂੰ SIT ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ NDPS ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ IG ਛੀਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ SIT ਮੁਖੀ DIG S ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ V ਨੀਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ SIT ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ SIT ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ CM ਬਣ ਗਏ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ 2 ਲੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ, ਜਦ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਮਝਿਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਜਬਾਹੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 100% ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਬਾਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਚਾੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ 26 ਮਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 44 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 32 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਾ 26 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ 3.8 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਾ 41 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।